Let us start. Yes, sir. मला वाटतं आपण फॉर लूप बघितलेला आहे. while, do while, yes, all looping control statements with different types of examples also, different types of programs म्हणून आपण बघितलेले आहेत. रिव्हर्स नंबरचं पण घेतलेलं आहे. येस, हॅलो हॅलो. Yes, sir. प्राइम नंबर, हॅलो. येस, Yes, sir. फॅक्टोरियल व्हॅल्यू, Yes, sir. very good. So let us go to next point, last point of unit number, last or second last. नेस्टेड फॉर लूप. ठीक आहे, नेस्टेड फॉर लूप. जसं आपण नेस्टेड इफ एल्स बघितलं बरं का. सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज नेस्टेड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स और नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड लूपिंग control statement. This is the next point which we will understand today. कसं आहे बघा ना, सिंटॅक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप कसा असणार. फॉर समजून घ्या बरं का. हिअर इनिशियलायझेशन ऑफ, मी शॉर्ट मध्ये लिहितोय ना, इनिशियलायझेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 1 सेमीकोलन लॉजिकल कंडिशन नंबर 1 सेमीकोलन अपडेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल. मग आपण इकडे काय करूया, अपडेशन म्हणूया ना, अपडेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 1 LV1. नेस्टेड फॉर लूप म्हणजे nested for loop means what? This is the outer for loop, and in this for loop one more for loop we can use for, and as we are using two for loops, okay, one inside another inside काय म्हणणार बघा. In one for loop we can use one more for loop, and such kind of structure we are calling it as nested. Yes, nested if else शिकलेलं आहे आपण. हॅलो हॅलो. येस, कोण आहे का पलीकडे. Yes, sir. इनिशियलायझेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 2 म्हणतो इकडे, सेमीकोलन लॉजिकल कंडिशन नंबर 2 सेमीकोलन अपडेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 2 राउंड ब्रॅकेट ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट, and here you can write your statements. So this is the syntax for nested for loop. This is the outer for loop. This is the body of outer for loop. ह्याला outer for loop म्हणून OF म्हणतोय मी. ठीक आहे, OF म्हणजे outer for loop, and this is the body of inner for loop IF. काय अडचण. inner for loop, outer for loop, OF. हॅलो यस. Yes, sir. एक्झिक्युशन कसं होतं बघा आता. पहिल्यांदा इकडे येणार तो इनिशियलायझेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 1, म्हणजे इथे दोन फॉर लूप वापरल्यामुळे दोन लूपिंग व्हेरिएबल्स वापरायला लागणार. फॉर एक्झाम्पल आय आणि जी असे घेतले समजा. मग आय जो आहे ना, आय हा लूपिंग व्हेरिएबल बाहेरच्या आउटर फॉर लूप साठी वापरतोय आपण. ठीक आहे,
गोविंद धोत्रे यांना बाहेर काढण्यात आलेलं आहे. ठीक आहे, चला. सो लूपिंग व्हेरिएबल कसं म्हणणार बघा ना. सो आय इज द लूपिंग व्हेरिएबल फॉर आउटर फॉर लूप म्हणू, जे इज द लूपिंग व्हेरिएबल फॉर इनर फॉर लूप असं म्हणू. ठीक आहे, आय अँड जे आर लूपिंग व्हेरिएबल्स फॉर इनर अँड आउटर फॉर लूप रिस्पेक्टिव्हली. सो इनिशियलायझेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 1 म्हणजे आयचं लूपिंग व्हेरिएबल इकडे झालं असं समजा. You can write logical condition in terms of I looping variable. You can update I looping variable because I is the looping variable for outer for loop. काय अडचण? No, sir. Similarly, J is the looping variable for inner for loop. Similarly, J is the looping variable for inner for loop. Initialization of inner for loop will be done over here. Okay. Then logical condition in terms of J looping variable we can mention over here. Updation of looping variable J and that will be done over here. In this way we can use okay nested for loop. इथपर्यंत काय अडचण? Hello. Okay. Yes, sir. Now let us try to understand how it will be executed. Okay, how it will be executed, how nested for loop gets executed by the machine or computer. Initially, initialization of looping variable 1 will be done, then logical condition 1 is tested. If it remains true, entire body of outer for loop gets executed. काय अडचण? हे सगळे एक्झिक्यूट होणार. yes. Yes, sir. इथून once logical condition 1 will remain true, immediately it will go to initialization of looping variable 2. Okay. Hello. Yes, sir. Then immediately it will go to logical condition number 2. If logical condition 2 remains true, it will execute this body. And which body? Body for inner for loop will be executed. At the end of execution of inner for loop, control of the computer will jump towards updation of looping variable 2. Okay. Hello. Yes. Once updation of looping variable 2 will be done, logical condition number 2 will be tested for second time. Again, inner for loop will be executed for second time. At the end of execution of inner for loop, again it will go to updation of looping variable 2. Again, logical condition number 2 will be tested for third time. If it remains true, again body of inner for loop will be executed for third time. Again it will go to updation of looping variable 2. Again, logical condition number 2 will be tested. If it remains true, further execution of inner for loop will be done. असं कुठपर्यंत होणार? इनर फॉर लूप एक्झिक्यूट होत राहणार. लक्षात घ्या. Once logical condition number 2 will become okay false, ही ज्या वेळेस फॉल्स होणार त्यावेळेस डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द कम्प्युटर विल जम्प टुवर्ड्स दिस पार्ट अँड अपडेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 1 विल बी डन. काय अडचण? No, sir. After this, again logical condition number 1 will be tested. If it remains true, again initialization of looping variable 2 will be done. Again logical condition 2 will be tested and so on. कळलं का? Hello. Yes, sir. Yes, sir. कसं एक्झिक्युशन होणार बघा. मी थोडस वेगळ्या कलरनी दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय बरं का. लाल रंग वापरू आपण. सगळ्यात पहिल्यांदा हे होणार. काय अडचण? No, sir. नंतर हे होणार. हे ट्रू झालं की लगेच इनिशियलायझेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 2, लॉजिकल कंडिशन 2 होणार. जर हे ट्रू झालं तर इनर फॉर लूप जी काही आहे, इनर फॉर लूपचं बॉडी ती एक्झिक्यूट होणार. ती एक्झिक्यूट झाल्यानंतर पूर्णपणे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर अपडेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 2 होणार. नंतर परत एकदा लॉजिकल कंडिशन नंबर 2 चेक होणार. जर ही ट्रू असेल तर परत हे एक्झिक्यूट होणार. परत अपडेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 2, परत लॉजिकल कंडिशन 2 टेस्ट होणार. ही फॉल्स झाल्यानंतर मग काय होणार? इनर फॉर लूप, आउटर फॉर लूप जी आहे ती एक्झिक्युशन चालू होणार. त्याचं एक्झिक्युशन संपणार. त्याचं एक्झिक्युशन संपल्यानंतर अपडेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 1 कडे येणार तो.
आणि इथून परत लॉजिकल कंडिशन नंबर 1 चेक होणार. हे ट्रू झाल्यानंतर परत आतली जी काही फॉर लूप आहे जी पहिल्यांदा एक्झिक्यूट झाली त्याच पद्धतीने परत एकदा एक्झिक्यूट होणार. समजलं काय? हॅलो. Yes, sir. Yes. त्याच्यानंतर आपण नेस्टेड फॉर लूपचं यूज काय आहे, ऍप्लिकेशन्स. नेस्टेड फॉर लूप ठीक आहे. फॉर लूपचे ऍप्लिकेशन्स 2 आहेत महत्वाचे. नंबर 1 टू डिस्प्ले डिफरंट पॅटर्न्स काय असतात ते सांगू आपण. आणि दुसरा जो यूज आहे टू डील अँड प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू मॅट्रिक्स. हे चॅप्टर नंबर 3 मध्ये बघणार. पुढच्या चॅप्टर मध्ये बघू आपण, तिसऱ्या का चौथ्या माहित नाही बरं का. रिलेटेड टू प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू मॅट्रिक्स रिलेटेड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी पण आपण नेस्टेड फॉर लूप वापरणार आहोत. ठीक आहे. टू डिस्प्ले डिफरंट पॅटर्न्स ऑन द आउटपुट स्क्रीन अँड फॉर दिस ऑल्सो वी आर युझिंग नेस्टेड फॉर लूप. नाउ लेट अस कव्हर आहे ना दिस पार्ट. हा जो पार्ट नंबर 2 आहे तो आपण मॅट्रिक्स ॲरे नावाच्या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहोत. काय अडचण? हॅलो. No, sir. पहिला जो आहे ना, पहिला यूज जो आहे ना नेस्टेड फॉर लूपचा, टू डिस्प्ले डिफरंट पॅटर्न्स. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय पॅटर्न. फॉर एक्झाम्पल, हे मला वाटतं स्टार आहे, ठीक आहे. हे दुसरी स्टार, हे तिसरी स्टार, हे चौथी स्टार, हे पाचवी स्टार. एका रो मध्ये 5 स्टार्स. रांगोळ्या काढतात बरं का बरेच जण, मुलं पण काढतात मुली पण काढतात, माहित नाही त्याच्यामुळे बरेच जण म्हणलं मी. तर इकडे ही पहिला रो झाला जिकडे 5 स्टार्स आहेत. दुसऱ्या रो मध्ये पण 5 स्टार्स आहेत बरं का. तिसऱ्या रो मध्ये पण 5 स्टार्स आहेत. कॅन यू इमॅजिन सच काइंड ऑफ पॅटर्न? दिस इज वन पॅटर्न. हॅलो. Yes, sir. चौथ्या रो मध्ये परत 5 स्टार्स आहेत. पाचव्या रो मध्ये पण 5 स्टार्स आहेत. आपण थोडेसे स्टार्स कमी घ्यायला पाहिजे होते, पण थोडं समजण्यासाठी दिस इज वन पॅटर्न. काय अडचण? No, sir. No, sir. आता हा एक पॅटर्न झाला, ह्याला पॅटर्न नंबर 1 म्हणू. दिस इज वन टाइप ऑफ पॅटर्न. त्याच्यानंतर जर असं केलं काहीतरी, पहिल्या रो मध्ये 1 स्टार, दुसऱ्या रो मध्ये 2 स्टार्स, तिसऱ्या रो मध्ये 3 स्टार्स, चौथ्या रो मध्ये 4 स्टार्स आणि पाचव्या रो मध्ये 5 स्टार्स. काय झालं? हा पॅटर्न नंबर 2. यस. Yes, sir. Yes, sir. परत हा दुसरा पॅटर्न झाला. कसं आहे तर बघा ना, अवघड आहे. अंडू होतं का बघा. हा दुसरा पॅटर्न. तिसरा पॅटर्न काय असेल हो? पॉसिबिलिटीज. हॅलो. असा एक पॅटर्न असू शकेल. शेवटच्या बर का, आपण काय करूया ना, डायरेक्ट आपण स्क्रीनवर जाऊयात, प्रोग्राम पण घेऊयात आणि समजून पण सांगूयात कसं होणार काय होणार बरं का. मी टर्बोसी ओपन करतो. पॅटर्न कळले का कसले असतात? एक्झाम्पल एक. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. Yes, sir. 1.c नी सेव्ह करू आपण डायरेक्ट. F3 100.c F5 a C program to display following pattern on the output screen. पहिला पॅटर्न 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. काय अडचण? 5 रो झाले, किती झाले बघा? 1 2 3 4 5. एक जादा झाले मला वाटतं 6. येस. ह्याच्यामध्ये पण थोडंसं व्यवस्थित दिसण्यासाठी असं जर केलं काही, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी पेस्ट. येस. दिस इज फर्स्ट पॅटर्न. काय अडचण? No, sir. No, sir.
त्याच्या पुढचा पॅटर्न कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. मगाशी सांगितलं मी पहिल्या रो मध्ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार. चुकलं काहीतरी. तिसऱ्या रो मध्ये किती स्टार 2. बरोबर. हा एक पॅटर्न. तुमचा पॅटर्न कळला. शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. आता पॅटर्न थोडासा बदलतोय बघा. वरती 5. ठीक आहे. खालती चुकलं. आपण डायरेक्ट पॅटर्न काढूया तिथे. इथे 1 2 3 4 5 6 5 सॉरी 1 2 3 4 1 2 1 4 3 3 चुकला 3 हा 2 यस येस सर. Yes. हा पुढचा पॅटर्न झाला. त्याच्यानंतर बरं का कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. लॉजिक पण समजून घ्या कसं आहे काय बघा. हे 1 घर पुढे गेलं, हे 2 घर पुढे गेलं, हे 3 घर पुढे गेलं आणि हे 4 घर पुढे गेलं. 1 2 3 4. हॅलो. Yes, sir. त्याच पद्धतीने हे कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. हे 4 घरांनी पुढे गेलं. हे 1 2 3 4 5. आता हे थोडेसे स्पेसेस काढू आपण बरं का. एक्झॅक्ट किती आता मला मोजायला वेळ नाही त्याच्यामुळे मी काढतोय. तुम्ही समजून घ्या. हे 4 घरांनी पुढे गेलं, हे 3 घरांनी जाईल. 1 2 3 4 सॉरी. हे 3 घरांनी पुढे जाईल. 1 2 3. हे 2 घरांनी पुढे जाईल. 1 2 आणि हे जे आहे ते काहीच नाही पुढे जाणार. मला वाटतं 1 घरांनी पुढे नाही व्हायला. येस. असं केलं तरी चालेल. नो इश्यू. कळलं का. हा एक वेगळा पॅटर्न. हॅलो. यस. आपल्याला मशीनला सांगायचे असे पॅटर्न आपल्याला डिस्प्ले करायचे आहेत. लक्षात घ्या. अजून एक पॅटर्न आणि मग आपण थांबूया इकडे. 1 2 2 3 4 5 बरं का. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. यस. हॅलो. हॅलो. Yes. ह्याच्यामध्ये परत कसं की पहिल्या रो मध्ये 1 एकदाच, दुसऱ्या रो मध्ये 1 आणि 2, तिसऱ्या रो मध्ये 1 2 3, चौथ्या रो मध्ये 1 2 3 4, पाचव्या रो मध्ये 1 2 3 4 5. हा पुढचा पॅटर्न. हॅलो. Yes. अजून एक पॅटर्न असा 1 2 1 1 1 1 1 बरं का. 2 2 2 2 3 3 3 3. कॅन यू इमॅजिन. 4 4 4 4 Yes. 5 5 5. हा एक वेगळाच पॅटर्न. Yes. So such kind of patterns, if you wanted to display on the output screen, nested for loop can be used. जाऊया पुढे. Yes. आपण प्रोग्राम लिहितोय बरं का. हॅश include stdio.h हॅश include कसा बघा conimo.h void main opening curly bracket closing curly bracket clr scr to clear the previous output screen. Get ch to hold the output screen. Before clr scr and get ch we can declare our variables. I आणि j नावाचे 2 लूपिंग व्हेरिएबल वापरलेले आहेत. I is the looping variable for outer for loop and j is the looping variable for inner for loop. काय अडचण. No, sir. त्याच्यामध्ये नंतर ह्याला आपण I असं म्हणणार आहोत. जे काही रोज आहेत हे रोज. ठीक आहे. ही दुसरी रो, ही तिसरी रो, ही चौथी रो. ह्याला आपण आय नी डिनोट करणार आहोत. आणि जे कॉलम आहेत आपल्याकडे कॉलम ह्याला आपण जे नी डिनोट करणार आहोत. काय अडचण. इथे लिहितो मी. नो सर. आय फॉर नंबर ऑफ रोज, जे फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. कळलं का. येस Yes, सर. sir. आता विचार करा. असं दाखवायचं नाही. प्रिंट 1 2 3 4 5
कंट्रोल इन्सर्ट पेस्ट 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 असा पॅटर्न दाखवायचा नाही. दिसतं का? काय झालं बघा ना, कसं झालं बघा ना, कसं दिसलं बघा ते आधी. दिसतंय का हो? एकाच लाईन मध्ये मला वाटतं एका रो मध्ये मी 5 स्टार्स ठेवलेले आहेत आणि 5 स्टार्स एका रो मध्ये अशा आपण 5 रो मला वाटतं पेस्ट केल्यात, तर 25 स्टार्स दिसतात आहेत एकाच रो मध्ये. येस, Yes, sir. इथे जर बॅकस्लॅश एन वापरलं तर एका खाली एक दिसतील ते स्टार्स. बॅकस्लॅश एन, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, सेव्ह, रन. येस, Yes, सर. हे असं करायचं नाही. नेस्टेड फॉर लूप नीच पॅटर्न दाखवायचे आहेत. असं जर दाखवलं तर ते 0 मार्क मिळणार, लक्षात घ्या. मग विचार करा, आता मी फॉर लूप लिहितोय. फॉर लूप ही आपली आउटर फॉर लूप आहे. नंबर ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल आहे वापरणार आपण. त्याच्या आतमधली ही इनर फॉर लूप फॉर, ठीक आहे. तर बाहेरची जी फॉर लूप आहे, कसं बघा, बाहेरची जी फॉर लूप आहे तिथे आपण इनिशियलाइज करणार i इज इक्वल टू 1. ज्यावेळेस i आपण 1 लिहितो त्यावेळेस आपला पहिला रो असतो. काय अडचण? का तर No, आपलं sir. i म्हणजे नंबर ऑफ रोज No, आहेत, sir. नंबर ऑफ कॉलम्स आहेत. आपल्याकडे किती रोज पाहिजेत, किती रोज पाहिजेत ती म्हणजे लॉजिकल कंडिशन. i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. त्याचा अर्थ काय झाला, जी काही नंबर ऑफ रोज आहेत ते 1 पासून चालू होऊन 5 पर्यंत 5 रो साठी आपण लिहिणार आहोत. ओके, चलो. Okay, sir. ज्यावेळेस i ची व्हॅल्यू 1 असणार त्यावेळेस तो पहिल्या रो मध्ये असणार. लक्षात घ्या, आपला कर्सर जो आहे आउटपुट स्क्रीनवरचा तो पहिल्या रो मध्ये असणार. ज्यावेळेस i ची व्हॅल्यू 2 होणार त्यावेळेस तो, अंजली काय आता करावं बघा ना त्या अंजलीला. सॉरी सर, ते चुकून झालं. मी रिमूव्ह करणार बरं का. इकडे स्वारी फिरी चालत नाही आहे ना आपल्याकडे. तुम्हाला रिमूव्ह नाही केलाय, मे बी काय बघा ना. ठीक आहे, कळलं का? हे i इज इक्वल टू 1, i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 आहे ना, i प्लस प्लस. मे बी तुमचा रिस्पॉन्स फास्ट आला म्हणून मी रिमूव्ह नाही केला. मला रिस्पॉन्स आला नसता तर मी रिमूव्ह करत होतो आता, बरं का तुम्हाला. ठीक आहे. j इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, j इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, j प्लस प्लस. हे जे आहे ना, हे जी फॉर लूप आहे ती नंबर ऑफ कॉलम साठी आहे. काय अडचण? No, sir. वरची जी फॉर लूप आहे ती नंबर ऑफ रो साठी आहे. आतमध्ये आता इथे प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिहितोय मी आणि स्टार जो आहे तो एकच लिहितोय. स्टार जो आहे तो एकच लिहितोय बघा, एवढंच लिहिलं आहे. आपण थोडासा स्पेस दिलेला आहे. स्पेस नाही दिला तर कसं दिसतं ते पण दाखवू आपण. एवढंच लिहिलेलं आहे. तर जर हे रन केलं तर एकाच रो मध्ये बघा, सुरुवातीला i ची व्हॅल्यू 1 असणार, बरोबर का? Yes, sir. आपण हे एक्झिक्यूट पण कसं होतं बघा, i ची व्हॅल्यू 1 असणार, 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. j कडे जाणार तो j ची व्हॅल्यू 1, 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडिशन परत एकदा ट्रू होणार. आतमध्ये जाणार तो प्रिंटएफनी पहिलं स्टार स्क्रीनवर दाखवणार, बरोबर. Yes, sir. एक ब्लँक स्पेस सोडून स्टार दाखवणार. इथून तो j प्लस प्लस कडे जाणार. j ची व्हॅल्यू जी काही आहे ती 1 होती ती 2 होणार. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 ट्रू होणार. परत खाली येणार तो दुसरा स्टार डिस्प्ले करणार त्याच रो मध्ये, बरोबर. बॅकस्लॅश वापरलेलं नाहीये इथे. हॅलो, हा सर. इथून तो इथे जाणार. जे ची व्हॅल्यू परत 1 नी वाढणार. 2 होती ती 3 होणार. 3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. परत तो स्टार, तिसरा स्टार असेल तो पहिल्या रो मध्ये डिस्प्ले करणार. इथून तो इथे जाणार. जे ची व्हॅल्यू 4 होणार. 4 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. चौथा स्टार त्याच रो मध्ये डिस्प्ले होणार. परत इथून तो जे प्लस प्लस कडे जाणार. जे ची व्हॅल्यू 5 होणार. 5 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. पाचव्यांदा स्टार जो आहे तो पाचवा स्टार त्याच रो मध्ये दाखवला जाणार. इथून तो जे प्लस प्लस कडे जाणार. जे ची व्हॅल्यू 6 होणार. 6 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार. इनर फॉर लूपचं एक्झिक्युशन इथे थांबणार. काय अडचण? नो सर. इथून तो आय प्लस प्लस कडे जाणार. आय ची व्हॅल्यू 1 होती ती 2 होणार. आय ची व्हॅल्यू 2 झाली म्हणजे तो सेकंड रो मध्ये जायला पाहिजे. येतं का लक्षात?
Yes, sir. जर आपण तिकडे सेकंड रोला जर नेलाच नाही हा, तर परत एकदा आय ची व्हॅल्यू 1 ने फक्त वाढवली तर ती 2 झाली. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. परत आतमध्ये येणार, परत जे इज इक्वल टू 1, जे 1 पासून 5 पर्यंत परत 5 स्टार्स डिस्प्ले करणार. पण आपण बॅकस्लॅश एन कुठेच न वापरल्यामुळे हे आतली फॉर लूप जी आहे ती 5 वेळा एक्झिक्यूट आय ची व्हॅल्यू 1 असताना होणार. आय ची व्हॅल्यू 2 असताना पण इनर फॉर लूप ही 5 वेळा एक्झिक्यूट होऊन 5 स्टार्स दाखवले जाणार. काय अडचण? No, No, sir. नो सर. 3 झाल्यानंतर आय ची व्हॅल्यू 3 झाल्यानंतर इनर फॉर लूप जी आहे ती परत एकदा 5 वेळा एक्झिक्यूट होणार. मग विचार करा हा जो स्टार आहे तो किती वेळा डिस्प्ले करेल? 25 वेळा. विचार करा. एकाच रो मध्ये 25 वेळा स्टार्स दिसणार. हॅलो, Yes, sir. आता बघा आपल्याला करायचं काय आहे, डाऊन अप. हे जे पहिली रो संपल्यानंतर म्हणजे जेच हे इनर फॉर लूपचं एक्झिक्युशन झाल्यानंतर हे सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे, प्रिंट एफ डबल कोट बॅकस्लॅश एन. आणि ह्या स्टेटमेंटमुळे बरं का, ह्या स्टेटमेंटमुळे काय होणार, जे आपला रो आहे तो कर्सर जो आहे ना आउटपुट स्क्रीन वरती तो खालच्या लाईनला येणार. त्याच्यामुळे आपल्याला जे काही स्टार्स आहेत ते नवीन रोला दिसणार. पुढच्या इटरेशन साठी पुढचे 5 स्टार्स हे नवीन लाईनला दाखवणार. तो येतं का लक्षात? हॅलो, येस सर. थोडक्यात प्रिंटफ बॅकस्लॅश एन दिस स्टेटमेंट इज हेल्पिंग अस टू डिस्प्ले न्यू रो ऑफ स्टार्स टू द न्यू लाईन. हॅलो, once again I am Yes, repeating, printf backslash n this particular statement is helping us to display new row of stars to the new line. आणि जर हे एक्झिक्यूट केलं तर असं काहीतरी दिसेल. येतं का लक्षात? हॅलो, येस सर. yes, sir. आणि हे जर एक्झिक्युशन कसं होतं हे जर फास्ट बघायचं असेल तर वॉच विंडो वापरून आपण पाहू शकतो. वॉच मध्ये जातोय मी. पहिलं व्हेरिएबल आपल्याकडे आय आहे, दुसरं व्हेरिएबल आपल्याकडे जे आहे. ऑलवेज एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड विथ मेन फंक्शन. बरोबर? हॅलो, Yes, sir. येस सर. आता बघा फटाफट मी F7 दाबतोय. कशा व्हॅल्यूज डिस्प्ले होतात, सॉरी कसे स्टार्स डिस्प्ले होतात. इथून तो इथे आला. सुरुवातीला आय जे ह्या गार्बेज व्हॅल्यू घेतल्या त्यांनी. F7 दाबलं की आता आय ची व्हॅल्यू 1 होणार, जे ची व्हॅल्यू गार्बेज राहणार. आता मी F7 दाबतोय बघा ना, आय ची व्हॅल्यू जी आहे ती 1 होणार, जे ची व्हॅल्यू गार्बेज. हॅलो, Yes, sir. त्यांनी चेक केलेलं आहे 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 ट्रू झाल्यामुळे तो आतमधल्या फॉर लूप कडे आला. F7 आता जे ची व्हॅल्यू परत 1 होणार. आणि इथे 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. तो इकडे स्टार कडे आला. पहिलं प्रिंटफ स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं इकडे. आय मात्र 1च राहिला, जे 2 झाला. हॅलो, येस, येस सर. येस सर. इक्वल टू 5 ही लॉजिकल कंडिशन चेक करायला लागला तो. त्याच्या आधी आपण आउटपुट स्क्रीनवर काय दिसलं पाहतोय. दिसला का पहिला स्टार पहिल्या रो मध्ये? Yes, sir. मी F7 प्रेस करतोय बघा. जे ची व्हॅल्यू वाढत चालली, जे ची व्हॅल्यू वाढत चालली, जे ची व्हॅल्यू वाढत चालली. मी Alt F5 प्रेस करून आउटपुट स्क्रीन वरती कसं दिसत जातं आहे ते बघू शकतो आपण स्टेप बाय स्टेप. F7 इथे मात्र जे ची व्हॅल्यू 6 झाली. 6 झाल्यानंतर 6 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 फॉल्स झालं. ते प्रिंटफ बॅकस्लॅश एन कडे आलं खालच्या लाईनला. आणि आपला जो कर्सर आहे सेम रो मध्ये तो कर्सर F7 दाबल्यानंतर तो बॅकस्लॅश एन मुळे खालच्या लाईनला येतो. यू कॅन चेक इट. हॅलो, येस सर. आणि आय ची व्हॅल्यू आता 2 झाली. दिसते का इकडे वॉच मध्ये? हॅलो, आय ची व्हॅल्यू 2 येस सर. दिस. आणि जे ची व्हॅल्यू परत एकदा काय होणार, आता 1 होणार. आणि 1 पासून 5 पर्यंत स्टार्स डिस्प्ले केले जाणार. जे ची व्हॅल्यू व्हॅरी होते. येस, 1 पासून 5 पर्यंत गेली व्हॅल्यू. येस, Alt F. Yes. येस डिस्प्ले सर. झाले. F7 6 झालं. लॉजिकल कंडिशन फॉल झाली. बॅकस्लॅश एन मुळे तो काय झाला, आता सेकंड रो मधून तो थर्ड रो मध्ये जाणार. का तर आय आपला 3 व्हायला लागलाय. आय 3 झाला. यू कॅन चेक इट. तो खालच्या लाईनला गेला थर्ड रो मध्ये. हॅलो, येस, येस. फास्ट आता एक्झिक्यूट करतोय बघा.
तिसरी रो कंप्लीट झाली. F7 बॅकस्लॅशिंग मुळे तो चौथ्या रो मध्ये गेला. I ची व्हॅल्यू 4 झाली. I ची व्हॅल्यू 4 म्हणजे आपण चौथ्या रो मध्ये आहोत. J ची व्हॅल्यू 1 म्हणजे पहिल्या कॉलम मध्ये आहोत. चौथ्या रोच्या पहिल्या कॉलम मध्ये. हॅलो, चौथ्या रोच्या पहिल्या कॉलम मध्ये, चौथ्या रोच्या पहिल्या कॉलम मधला स्टार दाखवला गेला. हॅलो, येस. Yes. Yes, sir. बघा फास्ट जाऊ आपण. चौथी रो कंप्लीट झाली. F7 I 5 झाला म्हणजे पाचव्या रो मध्ये गेला तो. येस. बॅकस्लॅशिंग मुळे खालच्या लाईनला आला. हॅलो, Yes, sir. F7. आता बघा ना, जे पण 6 झाला, लॉजिकल कंडिशन फॉल झाली, कर्सर खालच्या लाईनला आला आणि I पण 6 झाला. I पण 6 झाला की लगेच त्यांनी फेकला आणि गेट स्टेज कडे गेला तो. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. अशा पद्धतीने आपल्याला हा पॅटर्न भेटतोय. कळलं का? हे ज्याला कळलं त्याला सगळं समजलं आहे ना. सगळे पॅटर्न आपण दाखवता येतात. हॅलो, Yes, Yes. sir. Yes, sir. आता हे वॉच वापरायचं नाही आपल्याला. ठीक आहे. इथे बरं का, इथे तुम्हाला आता थोडंसं दाखवतो बघा. आपल्याला नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम्स हे सेम आहे तिकडे, बरोबर का? हॅलो, हॅलो. Yes. जर मी समजा इथे 4 लिहिलं तर काय होईल? कसा पॅटर्न दिसेल? रो 5 दिसतील आणि कॉलम किती दिसतील? 4. 4. रो 5 दिसतील पण कॉलम 4 दिसतील. हॅलो, Yes, sir. Yes. इथं जर मी समजा 2 लिहिलं आणि हेच लॉजिक आपलं मॅट्रिक्स साठी येणार आहे बरं का. त्याच्यासाठी मी सांगतोय परत एकदा, हेच लॉजिक मॅट्रिक्स साठी येणार आहे. त्या स्टारच्या जागेवरती फक्त आपल्याला नंबर दाखवायचे चॅप्टर नंबर 4 मध्ये का 3 मध्ये. येस. कंट्रोल F9 रन करू आपण डायरेक्ट. Yes, sir. बघा ना, 2 रो आणि 4 कॉलम. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. 2/4 झालं हे ऑर्डर म्हणू आपण, किंवा आपला पॅटर्न जो आहे तो 2 रो आणि 4 कॉलम मध्ये स्टार दाखवले त्यांनी. का तर I ची व्हॅल्यू 1 पासून, समजतं का? बघा, I ची व्हॅल्यू 1 पासून 2 पर्यंत म्हणजे 2 रो साठी लिहिलेलं आहे हे, आणि हे जे आहे ते 4 कॉलम साठी लिहिलेलं आहे. येस. Yes, sir. sir. इथे जर 2 लिहिलं तर 2/2 ऑर्डर साठी दाखवलं जाणार ते 4 स्टार्स 2 रो 2 कॉलम मध्ये. हॅलो, Yes, sir. मग गेमिंग वगैरे जे ऍप्लिकेशन्स असतात त्याच्यामध्ये हे असं वापरतात बरं का. तुम्ही स्नेकची गेम वगैरे बघितली असेल. पूर्वीच्या काळामध्ये एक मोबाईल होता, त्याच्यामध्ये स्नेक जसं जसं चिटकल तसं तो स्नेक वाढत जातो. येस. Yes, sir. Yes, sir. हा जर बॅकस्लॅश n नाही दिला तर तो स्नेक 4 स्टारचा स्नेक असेल. येस. आणि तिथला मधला जर स्पेस काढला, मधला जर हा प्रिंटएफ मधला जर स्पेस काढला तर तो स्टार जे आहे ते चिटकून काय बघा. येस. हॅलो, Yes, Yes, sir. sir. गेमिंग कसं ऍप्लिकेशनचं एक छोटस एक्झाम्पल बरं का. हे असं सुचलंय मला ह्या वेळेस, हे असं काहीतरी केलं. साप नाही दिसत आहे, काहीतरी वेगळंच दिसतंय बघा, पण असं दाखवू शकतो आपण. येस. Yes, sir. येस. हॅलो, हॅलो. Yes, sir. मस्त बघा. हेच जर मी बॅकस्लॅश n टाकलं इथे, ते असं करून बघा बरं का. वेगवेगळे डिझाईन्स मिळतात आपल्याला. हॅलो, ओके. येस. समजलं का? Yes, sir. आता मला सांगा, आता आपण परत एकदा आपल्या मेन स्टारवाल्या प्रोग्राम कडे येतोय. रन करून 2 रो 2 स्टार मध्ये दिसतात आहे, तिथे आपण थोडासा आकडा वाढवूया. आणि हे जे आहे ना, हे जे नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स जर आपण इथे म्हणलं ते जर इनपुट घ्यायचं असेल तर मी त्याला काय म्हणतोय बघा. n, जो n माझा नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ठेवणारा n आहे इकडे बरं का. प्रिंटएफ विचार करा, /n प्लीज एंटर नंबर ऑफ rows and
नंबर ऑफ नंबर्स म्हणा, नंबर्स काय म्हणणार याला, प्लीज एंटर युअर नंबर म्हणून आपण ह्याला कसं म्हणणार बघा ना, युअर नंबर. तो युअर नंबर म्हणजे एन आहे आणि स्कॅनएफ इंटिजर आहे पर्सेंट डी कॉमा एम्परसाइंड एन, आणि हा जो काही एन असेल तो एन इथे लिहितोय मी. काय होईल, सॉरी विचार करा, आपल्याकडून काय इनपुट घेतलं जाणार की तुम्हाला नंबर ऑफ रोज आणि कॉलम्स पाहिजेत. मी इथे 4 लिहिलं तर 4 रोज 4 कॉलम साठी आपल्याला स्टार दाखवणार तो. हॅलो, Yes, sir. जर मी हे रन केलं, प्लीज एंटर युअर नंबर, माझा नंबर हा समजा 7 असेल तर 7 रोज 7 कॉलम मध्ये स्टार दाखवले जाणार. हॅलो, Yes, sir. जर मी हे रन केलं परत, समजा इकडे 10 दिलं तर 10 रो आणि 10 कॉलम साठी सगळे स्टार असे किती, मला वाटतं 10 100. यस, 100 स्टार्स तो 10 कॉलम मध्ये दाखवणार. समजतं बघा. 15 लिहिलं तर 15 रो मध्ये 15 मला वाटतं 225 स्टार्स तो दाखवेल. येस, Yes, sir. 15 रो आणि 15 कॉलम मध्ये. समजलं काय कसं लिहिलंय काय? Yes, sir. ते नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, देअरफॉर इनपुट एकच आहे. इनपुट हे जे आहे ते एकच आहे. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही थोडस मॉडिफाय करायला गेलाय, फॉर एक्झाम्पल त्याला मी काय म्हणतो बघा, आर आणि सी म्हणलाय, नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स. printf /n प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज. हाऊ यू कॅन एंटर नंबर ऑफ रोज थ्रू कीबोर्ड सांगा. %d कॉमा एम्परसाइंड आर. आर म्हणजे नंबर ऑफ रोज. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. इथे नंबर ऑफ कॉलम्स. यस, कॉलम साठी सी वापरलेलं आहे, काय अडचण. इथे एन च्या जागेवरती आर येणार आणि जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू सी येणार. आता हा जनरलाइज प्रोग्राम झाला. नंबर ऑफ रोज तुम्हाला किती पाहिजे, दॅट यू कॅन एंटर 4, आणि मला एकच कॉलम पाहिजे, 4 रोज पाहिजेत आणि एकच कॉलम पाहिजे. हॅलो, yes, sir. समजतं बघा. मला 1 रो पाहिजे आणि 4 कॉलम्स पाहिजेत. हॅलो, Yes, sir. Yes. स्पेस दिला तर अजून थोडस व्यवस्थित दिसतं ते, म्हणून स्पेस द्यायचं. इथे एक स्पेस द्यायचा बघा. 1 रो आणि 4 कॉलम पाहिजेत. यस, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मॅट्रिक्स नॉर्मली 3x3 चे असते, 3 रो 3 कॉलमचे असते. अशा पद्धतीने दिसतील 9 स्टार्स. यस, Yes, sir. समजलं का, काय अडचण. No, sir. बरेच प्रोग्राम लिहितो बरं का, आपण सेव्ह ॲज करत जायला पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली आय एम नॉट सेव्हिंग ऑल दोज प्रोग्राम्स. एकाच प्रोग्राम मध्ये मी बदल करत असल्यामुळे सगळे वेगवेगळे प्रोग्राम सेव्ह होत नाहीयेत. ते मिस्टेक आहे थोडीशी. बघा, ह्याला सेव्ह ॲज करू आता आपण. 101.c. आपण पुढच्या पॅटर्न कडे जातोय. हे कळलं का, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स कसं करायचं काय. Yes, sir. आता इकडे आपण जनरलाइज घेतोय 5 रो 5 कॉलम साठी. वेळ किती राहिला बघा ना, काय अजून थोडा. तर इकडे असं दिसेल ते 5 रो 5 कॉलम साठी. येस, आता विचार करा बरं का, मला पहिल्या रो मध्ये एकच स्टार दाखवायचा आहे, दुसऱ्या रो मध्ये 2 स्टार दाखवायचे, तिसऱ्या रो मध्ये 3 स्टार दाखवायचे, चौथ्या रो मध्ये 4 स्टार दाखवायचे, 5व्या रो मध्ये 5 स्टार दाखवायचे. काय करायला लागेल, विचार करा. ज्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू 1 असते त्यावेळेस ही जी फॉर लूप आहे ती आय जे इज इक्वल टू 1 जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 मुळे 5 वेळा एक्झिक्यूट होते, बरोबर का. हॅलो, Yes, मग ज्या वेळेस आय ची व्हॅल्यू, नीट ऐका ना, आय ची व्हॅल्यू ज्या वेळेस 1 असते त्यावेळेस त्यांनी एकदा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. ज्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू 2 असते त्यावेळेस फॉर ची व्हॅल्यू दुसऱ्या रो मध्ये 2 स्टार येण्यासाठी 2 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. ज्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू 3 होते त्यावेळेस ही इनर फॉर लूप जी आहे ती 3 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. ज्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू 4 होते त्यावेळेस इनर फॉर लूप जी आहे ती
4 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. 4 वेळा एक्झिक्यूट झालं तर 4 स्टार्स हे चौथ्या रो मध्ये दिसणार. येस, Yes, sir. म्हणजे आपली इनर फॉर लूप ही जर मी इथे जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू आय लिहिलं तर आपल्याला असा पॅटर्न भेटणार. आता हा का भेटला हे तुम्ही विचार करा बरं का. हॅलो, येस, Yes, sir. काय अडचण No, sir. No, sir. काय होणार बघा ना, कसं होणार. मी फास्ट F7 ने आपण एवढंच फक्त बघू, बाकीचं मी दाखवत नाही. F7 F7 F10 बघा ना, आयच्या व्हॅल्यू फटाफट. F7 गार्बेज, I1 झाला ना, J पण 1 झाला, लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली. इथून तो J++ कडे जाणार. J ची व्हॅल्यू किती होणार हो? J ची व्हॅल्यू किती होणार? 2. बघा तिथे ना वरती दिसते की ना, J ची व्हॅल्यू 1 होती, ती 2 होणार J++ मुळे, आणि लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार. येस, का तर 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू आय. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू आय म्हणजे 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. फॉल्स. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यामुळे तो खालच्या लाईनला आला आहे, डायरेक्ट रो नंबर 2 ला आला आहे. F7 दाबल्यानंतर आय ची व्हॅल्यू 1 नी वाढणार म्हणजे तो सेकंड रो मध्ये जाणार. येस, हॅलो, Yes, sir. गेला का बघा. म्हणजे एका रो मध्ये, पहिल्या रो मध्ये एकच स्टार दाखवला त्यांनी. आता तो दुसऱ्या रो मध्ये गेलाय का तर आय 2 झाला, आणि इथे तो परत J1 होणार. J1 होणार. J1 होणार. येतं का लक्षात बघा ना, J1 होणार आहे. J1 ठीक आहे. J1 होणार. J1 झाल्यामुळे 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू आय मात्र 2 आहे. मग इनर फॉर लूप किती वेळा एक्झिक्यूट होईल हो? J1 आहे. J1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 आहे, म्हणजे इनर फॉर लूप आहे ती 2 वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे आता. त्याच्यामुळे 2 स्टार बघा ना, J2 झाला, त्याला डिस्प्ले केलं त्यांनी 2 वेळा, का तर J ची व्हॅल्यू 1 पासून 2 पर्यंत व्हॅरी झाली. आय म्हणजे 2 आहे आता. येस, Yes, sir. F7 तो खालच्या लाईनला आला, तिसऱ्या रो मध्ये गेला, आय ची व्हॅल्यू 3 झाली, J ची व्हॅल्यू पण 3 आहे. F7 दाबल्यानंतर J ची व्हॅल्यू परत एकदा 1 होणार आहे. 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3. मग J1 पासून J इज 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 म्हणजे इनर फॉर लूप आता 3 वेळा एक्झिक्यूट होणार. म्हणजे स्टार जे आहेत तिसऱ्या रो मध्ये 3 वेळा दाखवले जाणार. 1 2 3. येस, आता फॉल्स होणार. J ची व्हॅल्यू 4 होणार. 4 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3. फॉल्स. मग तो चौथ्या रो मध्ये येणार. आता आला का? Yes, sir. F7 कसं एक्झिक्यूट होतं कळलं का? हॅलो, Yes, sir. F7 Alt F3. मग इथे बरं का, आता इथे फक्त एकच इनपुट अवेलेबल आहे, म्हणजे तुम्हाला नंबर ऑफ रोज फक्त द्यायचे तिकडे. फॉर एक्झाम्पल हा पण प्रोग्राम त्याला सेव्ह ॲज करू आपण. सेव्ह ॲज 102.c नंबर ऑफ रोज जे आहेत त्या फक्त इनपुट करा असा मेसेज दाखवला जाणार. हा पॅटर्न वेगळा आहे. ह्याला नंबर ऑफ रोज वरती पॅटर्न डिपेंड आहे. येतं का लक्षात बघा ना. लॉजिक प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज. फक्त रोज घेतल्या जाणार. स्कॅन आहे त्याला फक्त R लागणार आपल्याला. मला वाटतं %D डबल झाला %D, %R. सी ची गरज नाही आपल्याला इथे. विचार करा का नाही येत तुम्ही विचार करा. ठीक आहे. आणि इथे जो आहे इथे R येणार आपला. R बघा ना. F2. येस, लेट अस एक्झिक्यूट दिस. तुम्ही जेवढ्या नंबर ऑफ रोज टाकणार तेवढ्याचा पॅटर्न दिसणार. तो पॅटर्न सेम राहणार. हॅलो, Yes, sir. नंबर ऑफ रोज 10 झाले आहे. जर नंबर ऑफ रोज कोणी 7 टाकल्या तर 7चा पॅटर्न दिसेल. 7 रोज साठीचा पॅटर्न दिसेल. पॅटर्न सेम आहे तो, फक्त आपण नंबर ऑफ रोज टाकतो इकडे. 20 टाकले तर 20चा पॅटर्न दिसेल. येस, अजून जास्त टाकलं तर ते आपल्या स्क्रीनमध्ये नाही बसत. तो पॅटर्न वेगळा दिसतो. मॅक्सिमम 20 रो साठी स्क्रीनवर बसतं. मोबाईल मध्ये किती बसला ते तुम्ही चेक करा. ओके. Okay, sir. Okay, sir.
जर मी समजा 50 टाकलं तर असं काहीतरी वाकडा तिकडं पॅटर्न दिसतोय ना. का तर आपली स्क्रीन लहान आहे, लक्षात घ्या ना. आपल्या स्क्रीन मध्ये जास्त स्टार्स बसत नाहीयेत, त्याच्यामुळे हे थोडंसं वेगळं विचित्र पॅटर्न दिसलं. पण जर मी 20 टाकलं तर 20 पर्यंत अप्रॉक्सिमेटली बसतो तो पॅटर्न. ओके, 20 पेक्षा जास्त पण बसत असेल, पण मी 20 सांगतोय तुम्हाला. ओके, ओके सर. हा झाला सेकंड पॅटर्न म्हणू आपण. इथेच बघा आता, इथेच जर ह्या स्टारच्या जागेवरती जर समजा मी पर्सेंट डी म्हणलं आणि आय ची व्हॅल्यू छापायला लावली आहे ना मशीनला, तर आय हा जो आहे ना, आय ह्या जे लूप साठी आय काय राहतो, सेम राहतो, बरोबर का? विचार करा, ज्यावेळेस जे ची एक्झिक्युशन होत असते त्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहते. येस, येस सर. म्हणजे जर मी इथे आय दाखवायला लावलं स्टारच्या जागेवरती, तर तो काय करणार, पहिल्या रो मध्ये आय ची व्हॅल्यू जी काही आहे ती कॉन्स्टंट असल्यामुळे ज्या ठिकाणी एक स्टार एका रो मध्ये दिसत होता त्यावेळेस एक दिसणार, दुसऱ्या रो मध्ये 2 स्टार दिसत होते त्या ठिकाणी आय ची व्हॅल्यू 2 झाल्यामुळे 2 वेळा दाखवणार तो. हॅलो, याचा विचार करा बरं का. मी पॅटर्न दाखवतो आधी कसा दिसणार. 1 2 2 3 3 3. का तर आय ची व्हॅल्यू जी आहे ती कॉन्स्टंट राहते जे च्या एक्झिक्युशन साठी. आय ची व्हॅल्यू पहिल्या रो मध्ये 1 राहते, दुसऱ्या रो मध्ये 2 राहते, तिसऱ्या रो मध्ये 3 राहते. आय ची व्हॅल्यू आपण दाखवतोय, त्याच्यामुळे आय ची व्हॅल्यू पहिल्या रो मध्ये 1, दुसऱ्या रो मध्ये 2, तिसऱ्या रो मध्ये 3. हॅलो, येस. जर मी इकडे जाऊन गेलो बघा, ते बरं झालं गेलं, पर्सेंट डी आणि जे ची व्हॅल्यू दाखवायला लावली तर कसा दिसेल पॅटर्न? पहिल्या रो मध्ये काय दिसेल, 1. विचार करा. दुसऱ्या रो मध्ये काय दिसेल, जे ची व्हॅल्यू ही दाखवतोय आपण, आणि जे च्या फॉर लूप मध्ये जे ची व्हॅल्यू ही 1 पासून वाढत जाते आय पर्यंत. हॅलो, त्याच्यामुळे इथे पॅटर्न असा दिसेल. समजा रन करू आपण. समजा मी 3 रो साठी टाकला, 3 रो साठी, तर पहिल्या रो मध्ये तो 1 दाखवेल, दुसऱ्या रो मध्ये 1 2 दाखवेल, तिसऱ्या रो मध्ये 1 2 3 दाखवेल. हॅलो, का तर जे ची व्हॅल्यू दाखवतोय आपण. हॅलो, येस सर. समजलं का? बघा किती वेळ राहिला, अजून 5 मिनिटे आहेत. ह्याला सेव्ह ॲज करू आपण. सेव्ह ॲज 103.c. आणि इथे जर मी आर लिहिलं बरं का, पहिला प्रोग्राम आपला आठवतो का बघा ना, इथे जर मी आर लिहिलं म्हणजे नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम सेम आहेत असा अर्थ जर घेतला तिकडे, इथे आपण जर स्टार दाखवलं तर असा काहीतरी पॅटर्न दिसतो. हे आपण बघितलं होतं, 5 रो आणि 5 कॉलम दाखवणार तो. हॅलो, येस, पॅटर्न बदलला. हॅलो, हॅलो, येस सर. आता जर इकडे बघा ना, जर इथे आय दाखवला ना, पर्सेंट डी कॉमा आय, तर तो असा पॅटर्न दाखवेल. 1 5 साठी एकदा, का तर पहिल्या रो मध्ये आय हा 1च राहतोय. विचार करा आता. हॅलो, दुसऱ्या रो मध्ये आय हा 2 होतोय आणि आपण आय छापतोय विथ द हेल्प ऑफ जेज फॉर लूप. काय म्हणणार बघा ना, जेच्या फॉर लूप द्वारे आपण आय ची व्हॅल्यू डिस्प्ले करतोय. देअरफॉर इट इज डिस्प्लेइंग आय विथ द हेल्प ऑफ जे. आणि त्याच्यामुळे तो काय होतोय, पहिल्या रो मध्ये आय हा 1 असल्यामुळे 1 1 1 1 दाखवतो तो. एक पॅटर्न कळल्यानंतर बरं का, एक पॅटर्न समजल्यानंतर बाकीचे पॅटर्न ऑटोमॅटिक समजतात. त्याच्यासाठी फक्त थिंकिंग करायला लागते. यू हॅव टू थिंक अ लॉट. येस, येस सर. इथे समजा बघा ना, इथे समजा कसं केलं बघा ना, इथे जर मी आर केलं आणि ही लॉजिकल कंडिशन जर चेंज केली, आय इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 पर्यंत, आर पासून 1 पर्यंत आय मायनस मायनस केला तर पॅटर्न वेगळा दिसतो. समजतं का? बघा, का तर आय 5 पासून 1 पर्यंत व्हॅरी केलाय आपण. हॅलो, येस, येस सर. इथे परत बघा ना, इथे परत जर आय लिहिलं मी तर पॅटर्न बदलतो. येतं का लक्षात? हॅलो,
हॅलो. Yes, sir. काय अडचण? इथपर्यंत काय अडचण? No, sir. तर हे सगळे पॅटर्नची प्रॅक्टिस करा बरं का तुम्ही. बरेच पॅटर्न्स आहेत, वेगवेगळ्या टाईपचे पॅटर्न्स तुम्ही स्वतः पण जनरेट करू शकता. त्याच्यासाठी लॉजिक कसं लावायचं दॅट यू हॅव टू थिंक. एक पॅटर्न आहे, तो फक्त आपण डिस्कस करून इकडे थांबतोय, आपल्याकडे टाइम कमी आहे ना, लास्ट 2 मिनिट्स आहेत. असा एक पॅटर्न 1 2 3 4 5. तुम्ही म्हणणार सेम आहे की पॅटर्न, बरं का. ह्याच्यामध्ये काय केलं बघा, पहिला जो स्टार आहे ना त्याच्या आधी 4 ब्लँक स्पेसेस सोडल्या, 1 2 3 4. ठीक आहे. नंतरचा जो आहे त्याच्यानंतर आपण 3 ब्लँक स्पेसेस सोडल्या, 1 2 3. त्याच्यानंतर आपण 2 किती 3 नंतर पहिल्यांदा 4 सोडल्या, नंतर 3 सोडल्या, नंतर आता 2 सोडायच्या, 1 2. नंतर किती सोडणार? 1. येस, असा काहीतरी पॅटर्न भेटेल. काय अडचण? No, sir. म्हणजे हा पॅटर्न मिळण्यासाठी आपल्याकडे आधी हा पॅटर्न पाहिजे. विचार करा, 1 2 3 4 5. येस, हा जर पॅटर्न असेल माझ्याकडे, जर मी हा पॅटर्न दाखवू शकलो आउटपुट स्क्रीनवर, तर मी हा पॅटर्न दाखवू शकतो. काय अडचण? फक्त आपल्याला ब्लँक स्पेसेस सोडता यायला पाहिजेत. आणि त्याचं गणित कसं आहे, त्याचं लॉजिक कसं आहे, पहिल्या स्टार मध्ये, पहिल्या रो मध्ये जो एक स्टार दाखवतो त्या एक स्टारच्या आधी 4 ब्लँक स्पेसेस सोडायच्या, नंतर 3 ब्लँक स्पेसेस सोडायच्या, नंतर 2 आणि नंतर 1 ब्लँक स्पेस सोडायचे. ऑटोमॅटिकली हा पॅटर्न येईल. काय अडचण? कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. No, sir. आता हा पॅटर्न आल्यानंतर एक मजेशीर पॅटर्न, ज्याला आपण पिरॅमिड असं म्हणतोय. प्रत्येक स्टार मध्ये जर एक ब्लँक स्पेस सोडली, ह्या पॅटर्न, जर हा पॅटर्न मिळाला तुम्हाला, असं आपण गृहीत धरू की तुम्हाला कोडिंगनी हा पॅटर्न करता आला, आणि नंतर तुम्हाला फक्त एक ब्लँक स्पेस सोडायची प्रत्येक स्टार मध्ये, तर पिरॅमिड भेटतो. चुकलं. एक एक स्टार फक्त सोडायचे. एक लक्षात घ्या. येस. Yes, sir. मग ह्याचाच उलटा पॅटर्न जर विचारात घेतला, तर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1. इथे बघा, इथे उलट लॉजिक असणार. तुम्हाला खालच्या स्टार पहिल्या रो मध्ये एक ब्लँक स्पेस सोडायला लागेल, दुसऱ्या रो मध्ये 2 ब्लँक स्पेस, सॉरी, पहिल्या रो मध्ये ब्लँक स्पेस सोडूच नका, किंवा सोडा, 1 सोडा, नंतर 2 सोडा, नंतर 3 सोडा, नंतर 4 सोडा, नंतर 5 सोडा. 1 2 3 4 5. येतो का लक्षात? हॅलो. उलटा पॅटर्न भेटेल. उलटा जो आपण ह्याचा रिव्हर्स आहे हा पॅटर्न, उलटा. येस. Yes, Yes, sir. sir. जर समजा हा भेटला तुम्हाला, तर उलटा पिरॅमिड पण तुम्हाला दाखवता येऊ शकेल. तो म्हणजे असा. काय करायला लागेल हो? प्रत्येक स्टारच्या मध्ये एक ब्लँक स्पेस सोडायला लागेल. प्रत्येक स्टारच्या मध्ये एक ब्लँक स्पेस सोडायला लागेल. ऑटोमॅटिक तुम्हाला उलटा पिरॅमिड भेटेल. मे बी. येस. हॅलो. कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. मग हे जर कळलं, तर असा एक पॅटर्न आहे, ह्याच्यासाठी पण विचार करा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आणि आपण एवढंच घेऊ. ठीक आहे. 10 ला थोडस 2 डिजिट येतात, तर थोडस चुकीचं दिसतं ऍक्च्युली. असं जर असेल तर हा पॅटर्न म्हणजे हा पॅटर्न आहे. बरोबर. हॅलो. विचार करा, हा पॅटर्न आणि हा पॅटर्न सेम आहेत. येस. आणि इथे मग जर असं जर काय दाखवलं, आणि इथे जर तुम्ही ब्लँक स्पेसेस सोडल्या, 1 2 3 4, नंतर 3, 1 2 3, नंतर 2 1 2. येस. विचार करा, हा एक पॅटर्न होईल. येस. Yes, Yes, sir. sir. So here we are stopping today. Thank you very much for attending this session. I hope you have understood how to use nested for loop.